Hi NEET aspirants, welcome to Vari Medical Academy. Vari Medical Academy சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள், கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணுங்க. எங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோ ரெகுலராக உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. Wish you all the best. Welcome to Vari Medical Academy. Today's class we are seeing the structure and organization of animals. In structure of organization of animals, now the new topic is introduced here. What is that one? Frog. New topic introduced here is frog for NEET. Okay, frog. So we should see this one frog. As per the taxonomical categories, taxonomical category, how the frog is categorized? See, it comes under what? It comes under the class. Sorry, it comes under what? It comes under phylum as chordata. Phylum as chordata. Okay, phylum comes under chordata. Then it comes under the class as amphibian. Then it comes under the order as Anura. Then it comes under genus is Rana. Then species we can take as species as Tigrina or Hexadactyla. So these are all the species we can see, Tigrina or Hexadactyla. So these are taxonomical category of frog. Okay, this we should know. Then we will see the basic or general characteristics of frog. General characteristics. What is general characteristics? So we will learn about this. First, frogs as an amphibian. Frog is an amphibian. What is amphibian? Amphibian means it lives both in land and water. It lives both in land and water. It lives both land and water. This is an amphibian. Okay. Next one is it comes under carnivora. Feeding habit. Frog comes under feeding habit of carnivora. That means what? It will feed on insects like animals it will feed. Okay, carnivora. Third one, it is a camouflage. Camouflage. What is a camouflage? See, camouflage means to escape or hide from enemies. To escape or hide from enemies, frog will change the body color. Frog will change their body color according to adaptation. According to adaptation. This you should know. According to adaptations, the frog will change the color to escape the hide from the enemies. Adaptation means what? If it is present in a land, land means we can say it as a ground. We can say it is a what? According to land color, it will change the color as yellow. And if it is in present in a grass, it will change the color as green. So this we are calling it as camouflage. Okay, next one, the protective coloration. We are calling it as mimicry. Protective coloration. What is protective coloration? Protection coloration another. அதாவது அந்த கலரேஷன் வச்சு இதை என்ன பண்ணுவோம்? ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, ஹைட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மிமிக்ரி. மிமிக்ரி இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் கலரேஷன். வி வில் சே லைக் திஸ், மிமிக்ரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வி வில் சே ஆஸ் ஃப்ராக் எங்கே இருக்கும்? அதோட ஹேபிட்டட்டில் இட் வில் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் தி டீப் பரோஸ். ஃப்ராக் வில் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் தி டீப் பரோஸ். அது ஒரு துளைகளிட்டு ஒரு குழிக்குள்ளே இருக்கும். ஹேபிட்டாட் ஆனது டீப் பரோஸ். இப்போ நம்ம முக்கியமானது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் ஃப்ராக் ஆனது வெளியில் சர்வே ஆகாது. எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் ஃப்ராக் ஆனது வெளியே சர்வே ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஹைபர்னேஷன் அண்ட் ஏஸ்டிவேஷன். ஹைபர்னேஷன் அண்ட் ஏஸ்டிவேஷன். ஹைபர்னேஷன்னா என்ன? Hibernation is winter sleep. Estivation is summer sleep. அதாவது ரொம்ப
அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர், ரொம்ப குளிர் எடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஹைபர்னேஷன் பண்ணும், அது வந்து அமைதியாக ரெஸ்ட் எடுக்கும். அதே வந்து சம்மர் ரொம்ப வெப்பம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் அதுவும் போய் பரோஸில் போய் இருந்திருக்கும். ஸோ அது ரெண்டுமே நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய சம்மர் ஸ்லீப், வின்டர் ஸ்லீப். இப்போ இதில் ரெஸ்பிரேஷன், இந்த சம்மர் ஸ்லீப், வின்டர் ஸ்லீப்பில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், அது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணணும். அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் எதன் மூலியமாக நடக்கும்னா ரெஸ்பிரேஷன் பை ஸ்கின், அதோடைய ஸ்கின்னில் தான் என்ன பண்ணும், அது ரெஸ்பிரேஷனாவது பண்ணும். ஹைபர்னேஷன், வின்டர் டிவிஷன் ரெண்டுமே ரெஸ்பிரேஷனானது ஸ்கின் மூலியமாக தான் பண்ணும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது என்னென்னா ஃப்ராக் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணாது, இட் டசன்ட் அப்சர்வ் வாட்டர், இது நீரை குடிக்காது. ஃப்ராக் ஆனது இட் டசன்ட் அப்சர்வ் வாட்டர். ஏன்னா அதோட பாடியில், ஃப்ராகோட பாடியில் நார்மலாகவே அது எப்படி இருக்கும்னா மாய்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஃப்ராகோட பாடி எப்பயுமே ஈரமாகவே இருக்கும், பாடி ஃபுல்லாகவே ஈரமாக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணாதுன்னா ஃப்ராக் ஆனது நீரை குடிக்காது. அது ஏன் பாடி ஈரமாக இருக்குது அது நம்மளுக்கு தெரியணும். ஃப்ராக் ஆனது மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும்னா வாட்டரில் தான் அதிகமாக இருக்கும். லேண்டில் வந்து கம்மியாக, சில டைமில் அந்த அதாவது ப்ரேயை சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் லேண்டில் இருக்குமே தவிர மற்றபடி வாட்டரில் தான் அதிக நேரம் இருக்கனால அதோட பாடியானது ரொம்ப மாய்ஸ்டாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம சொல்லியிருக்கூடியது மார்ஃபாலஜி. இதெல்லாம் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இதெல்லாம் என்னதுன்னா ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மார்ஃபாலஜி. ஃப்ராகுடைய மார்ஃபாலஜினா ஃப்ராகுடைய ஸ்ட்ரக்சர், புறத்தோற்றம், அது எப்படி தெரியுது, அதான் ஃப்ராகுடைய மார்ஃபாலஜி நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பாடி ஆஃப் ஃப்ராகை நம்ம எப்படி டிவிசல் பண்ணுறோம்னா ஹெட்டாகவும் பண்ணுவோம், அடுத்தது ட்ரங்க் ரீஜன் சொல்லுவோம். ஹெட் ரீஜனானது ரொம்ப ஸ்மால், ரொம்ப ஸ்மால். ஓகே, இந்த ஹெட் ரீஜனில் என்ன இருக்குது, ஹெட் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எ பேர் ஆஃப் நாஸ்ட்ரில்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குன்னா மவுத் இருக்குது, அப்புறம் பக்கல் கேவிட்டி இருக்குது, அப்புறம் பெஃபிடு டங் இருக்குது, அப்புறம் ஐஸ் என்ன இருக்குன்னா எ பேர் ஆஃப் ஐஸ் ஆனது இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ராகோடைய எக்ஸ்டர்னல் நம்ம சொல்லியிருக்கூடியது. ஓகே, இப்போ இதோடைய ஐஸ், எய்தர் சைட் ஆஃப் தி ஐஸ், கண்களுக்கு ரெண்டு புறத்துலையும் எய்தர் சைட் ஆஃப் ஐஸில் என்ன இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து இயர் இருக்குது, இயர் ட்ரம். இந்த இயர் ட்ரம் வழியாக தான் என்ன பண்ணும்னா சவுண்டு சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறது இயர் ட்ரம் வழியாக தான் சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் என்ன பண்ணுவது, ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஃப்ராகில் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பார்ட்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பார்ட் இருக்குது, என்னென்னா நிக்டிடேட்டிங் மெம்பரேன் ஒன்று இருக்குது. இந்த நிக்டிடேட்டிங் மெம்பரேன் என்னென்னா ஃப்ராக் இஸ் protected eyes when it is in water. தண்ணியில் இருக்கும்போது ஃப்ராகோட ஐ என்ன இருக்கும், ப்ரொடெக்ட் ஆகிருக்கும். அது எதன் மூலியமாக, நிக்டேட்டிங் மெம்பரேன் மூலியமாக ப்ரொடெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே என்னென்னா ஹெட்டில் நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடியது. ஓகேவா, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பாடியை பற்றி சொல்லியிருந்தோம், ட்ரங்க்கு. இந்த ட்ரங்க் ரீஜனை நம்ம பார்ப்போம். இந்த ட்ரங்க் ரீஜனில் டோட்டலாக அதோடைய பாடி எப்படி இருக்கும்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஏன் ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னா அது பாடியில் என்ன இருக்கும், மியூக்கஸ் ஆனது இருக்கும். பாடியில் என்ன இருக்கும்னா மியூக்கஸ் இருக்கும், அது எப்படி இருக்கும்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது, அது வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும், மியூக்கஸாக இருக்கும். ரெண்டாவது, ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். அதோட பாடி என்னென்னா வளவளப்பாக இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும், ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். அப்புறம் மாய்ஸ்ட்டு, எப்பயுமே ஈரமாக தான் இருக்கும். அதோட ட்ரங்க் ரீஜன் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா ஈரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்னென்னா நம்ம இந்த பகுதி இங்கே வரைவோம், அதாவது ட்ரங்க்கு. இந்த ட்ரங்க் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் நம்ம சொல்லியிருக்கூடிய வென்ட்ரல் ரீஜன், வென்ட்ரல் சைடுனா என்னது, வென்ட்ரல் சைடுனா வயிறு பகுதி, இந்த முன்பகுதி, இதுதான் வயிறு பகுதி தான் வென்ட்ரல் சைடு. வென்ட்ரல் சைடில் எப்படி இருக்கும் ஃப்ராக், வென்ட்ரல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கும், அதுவே டார்சல் சைடில் எப்படி இருக்கும்னா ஆலிவ் க்ரீனில் இருக்கும். டார்சல் சைடில்
ஆலிவ் க்ரீன் இருக்கும். இதில் என்ன இருக்கும்னா ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். வென்ட்ரல் சைடில் எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கும். எல்லோயிஷ் கலரில் எப்படி இருக்கும்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும். யூனிஃபார்மிட்டி, ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்காது, யூனிஃபார்மிட்டியாக எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டார்சல் சைட், வென்ட்ரல் சைட். ஓகே, இப்போ மற்ற அதோடைய பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஸ் இருக்கும். லிம்ஸ்னால் கை கால்கள் தான் நம்ம சொல்கிறோம். 4 limbs ஒன்று இருக்கும், ஹைண்ட் லிம்ஸ் இருக்கும். 4 limbs அண்டு ஹைண்ட் லிம்ஸ், இதை நம்ம பார்ப்போம். 4 limbs அண்ட் ஹைண்ட் லிம்ஸ். 4 லிம்ஸ்னால் நம்ம சொல்லக்கூடிய கைகள், இந்த 2 கைகள் தான் ஃப்ராக்கு சொல்லும். இந்த 4 லிம்ஸில் என்ன இருக்கும்னா 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். 4 டிஜிட்ஸ்னது 4 விரல்கள், இந்த மாதிரி 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். அதான் 4 விங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த விங்ஸ் ஆனது, இந்த ஃபீட் ஆனது 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். ஹைண்ட் லிம்ஸில் எத்தனை இருக்கும்னா 5 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். ஹைண்ட் லிம்ஸ்னானது நம்மளுடைய கால்கள், ஃப்ராகுடைய கால், இது 5 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். 4 லிம்ஸோட ஹைண்ட் லிம்ஸ் இது எப்படி இருக்கும்னா லார்ஜராக இருக்கும். 4 லிம்ஸோட ஹைண்ட் லிம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் லார்ஜராக இருக்கும், நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா, 5 டிஜிட்ஸ் வரும். இப்போ முக்கியமானதை நம்ம பார்ப்போம். இந்த லிம்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, இதில் வெப்படு ஃபீட்டானது இருக்கும். வெப்படு ஃபீட்டுனா என்ன, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. வெப்படு ஃபீட்டுனா இந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்ஸ்லேயும் 2 டிஜிட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு மெம்பரைன் மாதிரி இருக்கும், ஒரு சாக் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர். இந்த 4 டிஜிட் இருக்குன்னா 4 டிஜிட் நடுவில் ஒரு மெம்பரைன் மாதிரி ஒரு சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வெப்படு ஃபீட். இந்த வெப்படு ஃபீட்டை வச்சுட்டு தான் அது என்ன பண்ணும்னா ஃப்ராக் ஆனது ஸ்விம்மிங் பண்ணும். ஃப்ராக் ஆனது என்ன பண்ணும்னா ஸ்விம்மிங் பண்ணும். ஃப்ராக் என்னெல்லாம் பண்ணும்? ஸ்விம்மிங் பண்ணும், லீப்பிங் பண்ணும், ரன்னிங் பண்ணும், வாக்கிங் பண்ணும். இதெல்லாம் அதோடைய மூமெண்ட். இதெல்லாம் லோக்கமோஷன் மூமெண்ட். ஃப்ராகுடைய லோக்கமோஷன் மூமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங்கு, லீப்பிங்கு, ரன்னிங்கு, வாக்கிங்கு, இதெல்லாமே அது பண்ணும். லீப்பிங்னா என்னது? குதித்தல். ரன்னிங்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும், வாக்கிங்னா என்னன்னு தெரியும், ஸ்விம்மிங்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். ஓகே, இந்த வெப்படு ஃபீட்டை வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணும்னா ஸ்விம்மிங் ஆனது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம முக்கியமானது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா வெப்படு ஃபீட்டில் நான் சொன்னது 4 டிஜிட்ஸ், 4 லிம்ஸு. இந்த 4 லிம்ஸ் ஆனது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி 4 லிம்ஸ் ஆனது இருக்கும். இந்த 4 லிம்ஸில் இந்த லிம்ஸ், அதாவது 4 லிம்ஸுடைய ஃபஸ்ட்டு டிஜிட், இது 4 லிம்ஸு, 4 டிஜிட்ஸு, 4 லிம்ஸில் 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 டிஜிட்ஸில் இது ஃபஸ்ட்டு டிஜிட். ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், நல்லா அகலமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் நல்லா அகலமாக பெருசாக இருக்கும். இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இது என்னென்னா ஒரு நப்சியல் பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்னது? நப்சியல் பேட். இந்த நப்சியல் பேடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா காப்புலேட்டரி பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நப்சியல் பேட் ஆர் காப்புலேட்டரி பேட். அதாவது ஃப்ராக் ஆனது ப்ரீடிங் சீசனில் காப்புலேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த நப்சியல் பேடை வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணோம்னா காப்புலேஷன் ஆனது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நப்சியல் பேட் ஆர் காப்புலேட்டரி பேடை யூஸ் பண்ணும். ஓகே, இது எந்த ஃப்ராகில் இருக்கும்னா கண்டிப்பாக இது எந்த ஃப்ராகில் இருக்கும்? மேல் ஃப்ராகில் தான் இருக்கும். மேல் ஃப்ராகில் தான் என்ன இருக்கும்னா நப்சியல் ஆர் காப்புலேட்டரி பேட் இருக்கும். ரெண்டாவது வேறு என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, வேறு என்ன இருக்கும்? வோக்கல் சாக்ஸ் ஆனது இருக்கும். மேல் ஃப்ராகில் நான் இந்த பக்கம் வரேன், இங்கே எழுதலாம். மேல் ஃப்ராகில் என்ன இருக்கும்னா வோக்கல் சாக்ஸ் ஆனது இருக்கும், அப்புறம் நப்சியல் பேட் ஆனது இருக்கும். வோக்கல் சாக்ஸ் அண்ட் நப்சியல் பேட் இது ரெண்டுமே மேல் ஃப்ராகில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ ஃபீமேல் ஃப்ராகில் இது ரெண்டுமே ஆப்சண்ட். ஃபீமேல் ஃப்ராகில் இது ரெண்டுமே என்னது? ஆப்சண்ட். எது? இதுவும் சரி, இதுவும் சரி, ரெண்டுமே என்னது? ஃபீமேல் ஃப்ராகில் ஆப்சண்ட்டு. ஓகே, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி படிச்சிருக்கக்கூடியது. என்ன படிச்சிருக்கோம்? மார்ஃபாலஜி அண்ட் ஆல்சோ ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.